हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय यही सब उच्चारण वर्तमान श्रावण मासरे समस्त पुरपल्ली उच्चारित होउछि। तेणु आमे मध्य आजिर मल्हार कार्यक्रम रे प्रभु शिवं को डाकिबा, प्रभुंक नाम उच्चारण करिबा, मंत्र बोलिबा एवं प्रभु शिवं को महिमा शुणी निज मन को शांत रखिबा। तेबे कोरापुट जिल्ला कुटनी पदर रे रहिथिबा शिवंक आविर्भाव संपर्क रे जणे शिव भक्त द्विती चंद्र साहू कौन कहते आसंतु सुनिबा। मो जे द्विती चंद्र साहू, मो जणे लेखक और गवेषक। विभक्त कोरापुट जिला हला प्राचीन ऐतिह्य किंवदंतीर एक सुरक्षित गड़ बोली कह जाय परिबो। एठाकार प्रकृति जेतिकी प्राणवंत, प्रकृति कोଳରେ ଥିବା पत्थर देहरे लेखा ହେଇଥିବା अनेक कथा इतिहास को बखाणी थाए एवं अनेक पीठ इतिहासर मुक साक्षी। एठी अतीतरे आपण माने जानिथिबे जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त पर्यायक्रमिक विभिन्न धर्मावलंबर एथि उत्थान घटितला। सेही क्रम रे जदि आमे देखिबा श्रावण मासरे बाबा भोलानाथंकर ये होछि मास बोली कह जाए एवं शिवं को आराधना कले मनस्कामना पूर्ण हुए बोली कह जाए। एही क्रम रे आपण जदि अति मनोरम स्थान कोरापुट जिलार लक्ष्मीपुर ब्लॉक रो कुटनीपदर गाँ, जोठी प्राचीन कालर अनन्य भास्कर्यर नमूना देखा मिले एक कुटनीपदर ग्राम को एवं कुटनीपदर ग्रामर चारिपटरे ठिया होइतिबा पहाड़ पर्वत तार गुंफा अनेक कथा एबे भी कहे। कोरापुट जिलार सदर महकुमा ठारू जदि रायगढ़ जिबा रास्ता रे आपण 45 किलोमीटर जिबे, 45 किलोमीटर गले काकिरीगुमा पड़े। काकिरीगुमा ठारू टिके आगो को बढ़िले 5 किलोमीटर गले कुसुमगुड़ा एवं कुसुमगुड़ारू आपण बाँ को बुलिले किछि दूर गला परे आपण पाइबे कुटनीपदर गाँ एवं कुटनीपदर गाँ पहुंचला परे आपण कुटनीपदरु एई जो पीठ को लंबीची रास्ता किछि बाट गला परे आपण सुंदर मनोरम स्थान देखिबे, जोठी पहाड़ टे ठिया होइछि। सेही चारिपटे शस्य श्यामला क्षेत्र, झरणार धार जहाँ आपण को आहुरी प्राणवंत करिवो एवं गाँर प्रारंभ रे ही रहिछि ए प्राचीन मंदिर, जहाँ को अनेक रहस्य को एबे भी छाती रे धरि रखिछि एवं से रहस्य एबे भी अनेक रहस्य ही रहिछि। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुख्यतः ये शिवंकर पीठ सहित एठी पार्वती, काली, गणेश, लक्ष्मी, बालाजी, जगन्नाथ, ब्रह्मा, विष्णु, तारिणी, मातेश्वरी मूर्तिंकर मध्य पूजा करा जाए। मुख्यतः जनश्रुति जना जाए जे पहाड़र प्रारंभ रे माँ तारिणीकर मंदिर थिला एवं स्वप्नादेश अनुसार जेतेबेले खनन कार्य आरंभ होला, हठात तारिणी मंदिर पूजक को माटी तलु जेतेबेले खनन काम आरंभ होला, सेठी 5 फुटर एक विराट शिवलिंग को देखा मिलता एवं तापर परे सेठी अनेक गुड़े शिवलिंग देखागला एवं से भितरे दुईटी छोट छोट गुंफा रही। गुंफा भितर आपण जेतेबेले जिबे से भितरे असंख्य शिवलिंग देखिए एवं जनश्रुति कह जाउछि एई चारिपटे माटी तले और माटी उपरे पहाड़र ऊपर अंश रे पाखापाखि 1 कोटी शिवलिंग एठार रहिथिबार विश्वास करा जाए। तेबे गुंफार जो भितरे अछि शिवलिंग, से शिवलिंग उपरे सर्प जेम फणा टेकिकी रहिचंती पत्थर तैयारी, प्राय सबु शिवलिंग गुड़िक से भली आकृतिर रही। सबुठारु बड़ कथा होला आपण एठी शिवंक सहित गोटे भिन्न मूर्ति को देखिए। आपण माने भारतर विभिन्न प्रांतर को गले शयन विष्णुंकर मूर्ति देखिए, किंतु कुटनीपदर रे विराट शिवलिंग पाखरे शयन जगन्नाथंकर मूर्ति देखिए। यह आपण को निश्चित भाव में आश्चर्य करिवो एवं एई पीठर आउ एक विशेषत्व होला आपण शिवं को दर्शन करने को गले से गुंफा भीतर को नई नई जावाक पड़िबो। गुंफारे जोठी आपण पाद थुइबे सेठी शिवलिंग थिबार विश्वास करा जाए। तेणु अति सतर्कतार सहित भक्त माने से भीतर को जाती, ता सहित विभिन्न देवादेवी दर्शन करती
ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନସ୍କାମନା କାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଠି ଏକାଧିକ୍ରମେ 1 କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଏଇ ପୀଠକୁ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଛୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ଏଇ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏଇ ପୀଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଇଏ ହେଉଛି କାରଣ ପୀଠର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ନିଖୁଣ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ତା ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲିକି विश्वास करा जाए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। आउ एक गोटे आचंबित कथा हला, जदि आपण से मंदिर डाहाण पार्श्वर आउ किछि पाहाच लंबीची उपरकू, से उपरकू गला बेले गोटे नुआ निया माटी कुड़िया थिबो ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସେ ମାଟି କୁଡ଼ିଆର ତାଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଗାଁର ଦିଶାରୀ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ପୁରାତନ, କାରଣ ସେଇ ଆପଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଖଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଜନଶ୍ରୁତିର ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବେ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ନନ୍ଦପୁର ଆଉ ବିଜୟନଗର ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଜନଶ୍ରୁତିର ସତ୍ୟତା ଏବେ ବି ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସେଇଠି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏକାଧିକ୍ରମେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ 1000 ଏଇ କଳଙ୍କି ଲଗା ଖଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ବି ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଅତି ବିଶାଳ ପଥରେ ଖୋଦିତ ହେଇଥିବା ବିରାଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ପାଖାପାଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ 5 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଏକ ସର୍ପ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକାରରେ ଆସୀନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଫଣା ଟେକି ରହିଥିବା ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ସର୍ପଟିଏ। ସାରା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚାରିପାଖେ ଅଛି ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ସର୍ପ ଆଉ ଶିବ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯେମିତି ସେଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ 4 ଫୁଟର ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ମା ତାରିଣୀ ଓ ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଟ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅତି କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ଜନା କରିଥିବା এই ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ବିସ୍ମୟଭୂତ କରିବ, କାରଣ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରିଗର ଶିଳ୍ପୀର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର କଳା ଚାତୁରୀ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପଥର ଏବଂ ଶୟନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କୁଟୁଣି ପଦର ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏଇ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାର ପଛପଟେ ପାହାଡର ଉପର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ବିସ୍ମୟକର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଭରା କୁଟୁଣି ପଦର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଥରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ
ସେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢିବାର ଯୋଉ ଆବେଗ, ପାହାଡ଼ ଚଢିକି ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ନଈ ନଈ ଯିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନଈ ନଈ ଗଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିସ୍ମୟଭୂତ କରିବ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୀଠ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଶାକ୍ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ତାରିଣୀ ମାତେଶ୍ୱରୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେମିତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ କାଳୀ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଲାଜୀ, ତେଣୁ ଏକାଧିକ୍ରମେ ସବୁ ଶିବ ଶାକ୍ତ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏକତ୍ର କରିବା ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୋରାପୁଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଇ କୁଟୁଣିପଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଏହାର ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ନାରିକଳ କଦଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ଧୂପ ଦେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। କୁଟୁଣିପଦର ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକତା, କୁଟୁଣିପଦର ଐତିହ୍ୟ, କୁଟୁଣିପଦର ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେବାଦେବୀ, ବିଶେଷ କରି 5 ଫୁଟର ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ 1 କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବାର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा